السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاؤ، کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری طرف کو دیکھ نہیں رہا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں دے نہیں رہا۔ اور ایسا تب لگتا ہے جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف میں کہ اپنے آنسو کو بھی روک نہیں پاتے، اور دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہونا برا ہے، بہت برا۔ اللہ پاک دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو اور وہ تمہیں سنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا تو ان کے ندامت پر اللہ پاک نے کچھ چند کلمہ بتائے تھے اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اگر وہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں ان کلمات سے غافل رکھتا۔ بالکل ایسے ہی جب اللہ پاک کو دعا قبول کرنی ہو تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد تم زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے وہ تو دل کی سب باتیں جانتا ہے۔ وہ کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اگر تمہیں اللہ پاک پر کامل یقین ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو تم پا نہیں سکتے وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا، تاکہ تم بہترین کی اصل قدر اور قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل کے باہر کے ہوتے ہیں۔ سنو، تمہیں وہ سب بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقد معلوم ہو جائے تو تمہارا جور علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ تبک کرو جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تپتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے حضرت ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائش کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ پاک کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو گے جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ پاک نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور جہنسی کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے کہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، تو تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔
वो तो तुम्हें 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है, फिर वो कैसे तुम्हें तुम्हारी रोती हुई पुकार पर अकेला छोड़ सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह पाक ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्द ही जान जाओगे कि जो नहीं मिला उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि शुक्र के लिए सब्र कितना जरूरी था। कोई जरा सी देर पर हो गया मायूस तो किसी के हिस्से में बार बार सर को झुकाना लिख दिया गया। किसी को 4 कदम के फासले पर मिल गया तो किसी के नसीब में लंबा सफर लिख दिया गया। मोजज़ात यकीन वालों के लिए होते हैं, और याद रखो, दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करता। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेकर जाती हैं। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजज़े होते हैं। जो चीजें जितनी नामुमकिन होती हैं वो उतनी ही मुमकिन भी होती हैं, लेकिन कौन जाने हम जरा सी देर देख लें तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की जरूरत है, फिर तुम देखोगे इस देर के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, हालात बिल्कुल नामुमकिन लगने लगे, रास्ते तंग नजर आए, तब और भी ज्यादा यकीन से दुआ करना, क्योंकि वो वक्त है जब सबसे ज्यादा हमारा सब्र आजमाया जाता है और उसके बाद ही हमारी दुआ कबूल होनी होती है। और हमने जैसे बाकी इम्तिहान पास कर लिए, उसी तरह इस इम्तिहान में भी पास होना है। अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखकर तुम्हारी अल्लाह पाक पर लगाई उम्मीदों पर अपनी सोच के बांध ना बांधो। वो तो रब करीम है, वो रहमान है और रहीम है। वो जिसने तुम्हें उन दुआओं की तौफीक अता फरमाई है, वही उस चीज को तुम्हारी तकदीर के सफ में शामिल करने पर भी कादिर है। बस पूरे मुखलिस दिल के साथ उसकी रहनुमाई और उसका करम तलब करते रहो, वही तुम्हारे सब काम संवार देगा। वो खामोशियां भी सुन लेता है, लेकिन उसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है या अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, तो वो माफ कर देता है। जब बंदा गिड़गिड़ाकर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। अल्लाह पाक से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह पाक को आवाज न लगाओ, उस रोज अल्लाह पाक फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ, ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह पाक से मोहब्बत करके कोई भी दुनिया में खाली नहीं रहता। वो गनी कर दिया जाता है, मालामाल कर दिया जाता है, इस जहां की मोहब्बत से भी और उस जहां की मोहब्बत से भी। वो मुश्किलों को भी मुश्किलों में डाल देता है। वो अल्लाह पाक जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरे बड़ों ने सिखाया है मुझको बचपन से कि जिक्र अल्लाह पाक हर मुश्किल को टाल देता है और उसकी अताओं पर और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह करते रहना चाहिए। जो इंसान आखिरत के काम में लग जाता है तो अल्लाह पाक उसके दुनिया के कामों की जिम्मेदारी ले लेता है। जो शख्स अपने बातिन को सही कर ले, अल्लाह पाक उसके जाहिर को सही फरमा देता है। जो अल्लाह पाक से अपना मामला सही कर लेता है, अल्लाह पाक उसके और मखलूक के दरमियान मामलात को सही कर देता है। सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी रूह को झिझोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे यही तुम्हारी कहानी का इतम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह पाक को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइश तुम्हें गिव अप करने की हर मुमकिन वजह देगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह पाक का वादा याद रखना है। तुम्हें यह याद रखना है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना कि अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह पाक के वादों पे यकीन रख के आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मोजज़े तवक्कुल करने वाले दिल के लिए होती हैं। सब्र बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। मोजज़े तभी होते हैं जब तुम अल्लाह पाक से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद ये तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब मिटा भी सकता है और दोबारा बना भी सकता है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह पाक तो जब चाहे
जैसे चाहे सब कुछ कर सकता है। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह उदास रहने लगे तो जान लेना अल्लाह पाक तुम्हें याद कर रहा है। सजदों में बहते हुए आंसू ही अल्लाह पाक को तुम्हारे सब्र की गवाही देंगे और फिर उनके मोजज़े हो जाएंगे। जल्द वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें देखकर तुम कहोगे कि या अल्लाह, इन्हें तो मैं भूल चुकी थी। और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, पर मैं नहीं भूला था और तेरा रब भूलने वाला नहीं। पता है सबसे हैरत वाली बात क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, जिन्हें हम मजीद मांगते नहीं हैं और हमें लगता है कि अब वो कभी भी कबूल नहीं होंगी। लेकिन अल्लाह पाक कभी भी कुछ भी नहीं भूलता। हम ही मांग कर थक जाते हैं और फिर उन दुआओं को अपने हाथ से निकाल देते हैं। लेकिन अल्लाह पाक को सब याद होता है कि हमने फला जगह बैठकर फला काम करते हुए फला चीज अल्लाह पाक से मांगी थी। फिर वो तुम्हारी उन माजी की दुआओं को तुम्हारे हाल की दुआओं की कबूलियत का वसीला बना देता है और फिर तुम्हें नवाज देता है। तो अगर कभी जिंदगी में गिरते गिरते संभल जाओ या अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था, तो याद रखना यह तुम्हारी उन्हीं दुआओं का सिला है जो तुमने कभी अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाकर मांगी थी। दुआएं तो आखिरी हद तक तुम्हारे काम आती रहती हैं, कभी बलाओं को टालकर, कभी बिछड़े हुए को किसी साथी से मिलवाकर, कभी रोती हुई आंखों को हंसाकर, तो कभी रूह को बेवजह के सुकून से भरकर, कभी दिल बदलकर तो कभी नसीब पलटकर। जो तुम्हारे तरीके से पूरी नहीं हो पाती वो दुआएं फिर अल्लाह पाक के तरीके से पूरी होती हैं, जरूर कबूल होंगी। तुम्हारी दुआएं यह वादा है तुमसे अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताक़ी जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं से कभी भी बेजार नहीं होता। अल्लाह पाक को तो तुम्हारी दुआओं का इंतजार होता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब उसका बंदा थक हार कर उसके दर पर बैठ जाता है। एक दो दफा मांग कर मायूस पलट जाने वालों के लिए तो अल्लाह पाक कुन नहीं फरमाता। अल्लाह पाक तो उनके लिए कुन फरमाता है जो उसे आखिर तक मनाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनके लिए मदद भेजता है जो उसके दर पर बार बार आते जाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल करता है जो देरी के बाद भी राब्ता बहाल रखते हैं। अपनी मनपसंद चीजें पाने के लिए अल्लाह पाक को उसके मनपसंद अंदाज से राजी करना पड़ता है और सारी इबादतों में से उसकी सबसे पसंदीदा इबादत दुआ है। तो फिर उसकी दहलीज पर चक्कर लगाते रहा करो, क्योंकि अल्लाह पाक मोजज़े उन्हीं के लिए करता है जो उसके दरवाजे पर दस्तक देना नहीं छोड़ते। मेहनत करो, सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह पाक पर भरोसा करो। जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह पाक ने, जो हर बार दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। तुम करो सब्र की उम्मीद से यकीन तक आने का, यही एक जरिया है। तुम करो सब्र की उलझी उलझी जिंदगी सुलझाने का, यही एक जरिया है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक चीज दी है और वो है उस पर कामिल यकीन, जो करके हम सब्र कर सकते हैं। और पता है अगर हमें उस पर चलने वाले अजर का पता चल जाए तो हमारे लिए सब्र करना इतना मुश्किल ना हो। और पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें उस पर मिलने वाले अजर का पता नहीं होता। वो तुम्हारा सब्र रागा नहीं जाने देगा, वो तुम्हें इतना देगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। आजमाइश मुसलसल नहीं है, तुम्हें सुकून भी बख्शा जाएगा। तुम्हें जरा सा आजमा कर हमेशा के लिए मजबूत कर दिया जाएगा। अब तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें सब नवाज दिया जाएगा और जिसको अल्लाह पाक आजमाइश देता है वो तो खुश नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उसी को आजमाता है जिससे वो बेहद प्यार करता है, जिसको वो खुशियां देना चाहता है। तो बस जिसने अपनी आजमाइश अल्लाह पाक के लिए और अल्लाह पाक के लिए सब्र कर लिया तो अल्लाह पाक उसको वहां से नवाजेगा जिसका उसने सोचा तक ना होगा। जो तुम सब्र कर रहे हो सुनो, अल्लाह पाक राजी है तुमसे। जो दुआएं तुम्हारे हक में हैं सुनो, वो कबूल होने वाली हैं। जो तकलीफ तुम जाहिर भी नहीं होने देते सुनो, अल्लाह पाक गैब से ही तुम्हारी तकलीफ खत्म करने वाला है।
जो आंसू तुम अल्लाह के सामने बहाते हो तो सुनो, वो एक एक आंसू का सिला तुम्हें देने वाला है। यह जो यकीन अल्लाह पर है तुम्हारा, सुनो, वो इस यकीन से भी ज्यादा तुम्हें नवाजने वाला है। तुम्हारा रब की तरफ आना, उससे मोहब्बतें खास करना, सुनो, वो पूरा जहां तुम्हें देने वाला है। अल्लाह पाक के लिए तुम्हारे गमों को खुशियों में बदलना कोई मुश्किल तो नहीं। अल्लाह पाक के लिए तुम्हारे सब्र का सिला देना कोई मुश्किल है। क्या मेरा अल्लाह पाक मोजिजा करता है और जिंदगी बदल जाती है। सोचो, वो तुम्हारे लिए भी मोजिजा कर सकता है। तुम मायूस हो, वाकई तुम मायूस हो। अरे अल्लाह पाक कह रहा है, मुझसे मांग के तो देखो, मैं ना दूं तो कहना। तुम सब्र करके देखो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे मोजिजा सामने लाता जाएगा। अल्लाह पाक चाहता है कि तुम उससे बात किया करो। उससे बात करके तो देखो, वो रब तुम्हारी रूह को सुकून देता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह पाक तुम्हारे उठे हुए हाथों की लाज रखकर कुन फरमा देगा। सब्र आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है, और मसला यह है कि इसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता। यह सवाल मैं अक्सर खुद से पूछा करती थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जिंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र, माजी सताए तो सब्र, और किसी का जिक्र करते हुए आंख भर आए तो सब्र। मगर सब्र आता बस तभी ही है जब इंसान अल्लाह पाक की रजा में राजी होना सीख लेता है। और जानते हो, सब्र करने वालों पर उठने वाले हर सवाल का जवाब अल्लाह पाक खुद देता है, फिर चाहे वो सवाल जात पे हो या किरदार पे। और सोचो जरा, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फैसले पर सर झुका लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। जब जमीन तुम्हें तंग लगने लगे तो आसमान की तरफ देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राजी है, मैं भी ऐसे राजी हूँ। यह होता है सब्र। जितना तुमने अल्लाह पाक से मांग लिया है, उसके बाद तो अब खुद कुन भी अल्लाह पाक से तुम्हारी सिफारिश करेगा। जितना सब्र तुम कर चुके हो, उसके बाद तो अब नामुमकिन से भी मुमकिन का रास्ता निकलेगा। जितना यकीन तुमने किया है अल्लाह पाक पे, उसके बाद तो अब तुम्हारे लिए अल्लाह पाक अपनी मदद का दरवाजा अर्श से खोलेगा। जितनी आजमाइश की रातें काट ली हैं तुमने, उसके बाद तो अब तुम्हारे लिए कबूलियत का लाजमी मोजिजा होगा। जितनी तड़प के साथ गिड़गिड़ा कर सजदे किए हैं तुमने, उसके बाद तो अब तुम्हारा लिखा हुआ मुकद्दर मोड़ कर तुम्हें राजी किया जाएगा। और क्या पता अल्लाह पाक को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाए और तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पे कुन कह दे। सिर्फ जानमाज वो जगह है जहाँ रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ देते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। तेरी कुदरत को मैं समझूं मेरी औकात नहीं, मुझे सब कुछ अता करना, बस गुमराह न करना। सब्र कीजिए और रब पर छोड़ दीजिए। आपका रब जानता है, मुनाफिक से निमटुरी दिल कभी कमजोर नहीं पड़ता। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी जिंदगी हजारों लोगों से बेहतर है। तुम किसी शख्स के अंदर की हकीकत को कभी नहीं जान सकते। तुम क्या जान यह मुस्कुराने वाले रब के रूबरू कितना रोते होंगे। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ अल्लाह पाक तुमसे राजी है। अल्लाह पाक के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह भी मिटा देता है। बड़े कीमती होते हैं वो दुख जो हम जानमाज तक ले जाते हैं। सजदे में नहीं जाओगे तो जाहिर है डिप्रेशन में जाओगे। और सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा अल्लाह पाक जानता है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो फिर उस शख्स की औकात ही क्या जो तुमसे नफरत करता है। आपने कभी गौर किया कि दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको सऊर बनाता है। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से ज्यादा नरम कोई चीज नहीं है। लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को भी रेजा रेजा कर देती है। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का दिल हो या किसी का घर।
اللہ پاک ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک ماں سے جب بچہ کہیں چھوٹ جائے تو ماں کتنی تڑپتی ہے، پھر اللہ پاک تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو اپنے اور اللہ پاک کے درمیان فاصلے لاتے ہیں، اور جب اپنا مطلب ہو تو سجدے کرنے لگتے ہیں۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پر کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ سنو، صبر رکھو، اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ مجھے ناممکن لگتا ہے تمہیں دیکھنا، ایک دن ممکن ہوگا اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا۔ اللہ پاک تمہیں ایسے سنبھالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک اپنے ایک کن سے تمہارے ادھورے قصے کو مکمل کر دے گا، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہاری یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیاکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بنا قصور کے توڑے جا رہے ہیں، جتنا سہ رہے ہیں اتنی اذیت بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ پاک کی جانب بڑھ رہے ہیں اتنا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، محنت لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو مایوس نہ ہونا، اپنے رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے ان کے رب کا۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدتر کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات اور واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثات کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتا ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب تم ساری مصلیتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی طرف سے تم نے راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ صحیح، مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیزیں کیوں عطا کی گئیں۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ پاک کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جواب دے گا۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، لوگوں کا بچھڑ جانا، محبت کرنے والوں کا بدل جانا بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا، مگر وہ رب اپنے من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا، وہ تو فقط تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ واقف تو نہیں ہے نہ تم سے، تمہارے حالات سے، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ دیکھنا جب وہ معجزے کرے گا تب تم حیران رہ جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں پر مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں۔ خیال سے باہر، گمان سے پرے، بے شک اللہ پاک بسی کا محتاج نہیں ہے۔ سنو ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ پاک تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتے جاؤ اس کے راستے پر، تھک جاؤ تو ہار مت مان لینا، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ آپ جب ٹوٹتے ہیں تب
आप तब निखरते हैं। शर्त यह है कि आप रोना छोड़ दें और बस हिकमत तलाश करें। टूटने के लम्हात दरअसल हमारे बनने के लम्हात होते हैं। खुद को जो खामियां थी उन्हें खत्म करने के लम्हा होते हैं। टूटना किसी हिकमत से कम नहीं होता। बस शर्त यह है कि आप उसमें बनना जानते हो। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती खुद को जगाने की। यह मेहनत तो लोग कर जाते हैं। आप गहरी नींद सो रहे होते हैं। आप दुनिया में मगन अपने अरपाक को, अपने दोस्त को भूल जाते हैं। क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो दस्तक जरूर देता है ताकि आप जाग जाएं। जब आप दुनिया की धुन में मसरूर उसकी हल्की हल्की की दस्तक सुन नहीं पाते तो इंसानों को वसीला बनाकर भेजता है। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लापाक की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लापाक ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लापाक देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल जरूर अता करेगा। इंसान तकलीफ पहुंचने पर फौरन मायूस हो जाता है, जबकि अल्लापाक के मुखलिस बंदों का हाल इससे मुख्तलिफ होता है। वो एक तो दुनिया के तालिब नहीं होते, उनके सामने हर वक्त आखिरत ही होती है, और दूसरे वो लोग जो तकलीफ पहुंचने पर भी अल्लापाक की रहमत और फजल से ना उम्मीद नहीं होते। वो जानता है कि दुनिया की कमी बेसी अल्लापाक की मोहब्बत या नाराजगी की अलामत नहीं है, बल्कि अल्लापाक सिर्फ आजमाता है कि उसकी नेमत का शुक्र कौन अदा कर रहा है और तकलीफों में कौन सब्र कर रहा है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। अक्सर जिन चीजों से अल्लापाक ने इंसान को महरूम रखा होता है उसमें छुपी ही हिकमत इंसानी समझ से बाहर होती है, वरना इंसान आसानी से सब्र कर ले। इसलिए इंसान में सब्र करने की हिम्मत कम होती है। वो मकाम जहाँ हर किस्सा हर अपनी मंजिल पा लेती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मांग भी ना सको अगर वो तौफीक ना दे? वो तुम्हें आजमाए और तुम्हें इसका बेहतरीन अजर भी देगा। बस कुछ गलत गुमान न रखना, देर का मतलब इनकार नहीं बल्कि इंतजार होता है बेहतरीन वक्त का। अल्लापाक ने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया है। कोई चीज ना मुकर्रर वक्त से पहले होगी और ना हो सकती है। तुम्हारा काम सब्र और शुक्र करना है। अल्लापाक सब्र करने वालों के साथ है। एक रोजेदार की तरह सब्र करो जब वो किसी दस्तरखान पर बैठा होता है। मसरूहात, लवाजमात, कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े होते हैं और वो सब्र करता है अजान का, और अपने रब की अजान का। वो अल्लापाक है ना, वो सब कर देगा और फिर तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा। तो फिर अपना सब्र टूटने मत देना और अल्लापाक पर तवक्कुल रखना, क्योंकि जब वो कुन फरमाएगा तो फयाकुन हो जाएगा और तुम्हारे गम मिट जाएंगे। अल्लापाक तो तुम्हारी हर दुआएं सुनता है, लेकिन अल्लापाक तुम्हें अता उसी वक्त करता है जब वो वक्त बेहतर होता है, क्योंकि जो बातें वो जानता है वो तुम नहीं जानते हो। तो बस उससे मांगो यकीन के साथ और हार नहीं मानो। जब अल्लापाक ने इतने लोगों के लिए याद किए है तो तुम्हारे लिए भी करेगा, क्योंकि अल्लापाक सबका है। वो तो अपने हर बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास वक्त बहुत है। जिंदगी मुश्किल हो या आसान हो, हर किसी को फिर भी यह प्यारी होती है। दुखों को देखकर जी चाहता है सांस अभी रुक जाए, लेकिन फिर उन चंद लोगों पर जब निगाह पड़ती है जिनकी सांसें हमारी सांसों की वजह से बहाल हैं, तो जिंदगी कुछ आसान लगने लगती है। हम हमेशा उन चीजों में खोए रहती हैं जो हमारे पास नहीं होती और उन चीजों को भूल जाती हैं जो हमारे पहलू में बैठकर मोहब्बत भरी निगाह से हमें तकती हैं। यह जिंदगी रब का तोहफा है, इसका एक लम्हा जीना सीखो, इसे मुस्कुराकर बसर करना सीखो। जो चला गया उस पर सब्र और जो पास है उस पर शुक्र करना सीखो। सारे पछतावे और बसवसे एक नई निगाह से देखना सीखो। अल्लापाक से बात करना सीखो, अल्लापाक पर यकीन रखना सीखो, अल्लापाक के इंतखाब पर खुश रहना सीखो। कब तक भागते रहोगे उनके पीछे जो तुम्हारे हैं ही नहीं, और कब तक नजरअंदाज करोगे उन्हें जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है ही नहीं। आखिर कभी न कभी तो यह थकन तुम्हें वापस तुम्हारे ठिकाने पर ले जाएगी। फिर तुम मलाल करोगे उस वक्त का जो तुमने ला हासिल की हवस में गुजार दिया। अल्लापाक को सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानने वाला
ہے جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہو وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ پاک تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس قربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے جب کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے خود دیکھی، کیونکہ جب اللہ پاک تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ تم چاہو تو دعا کا بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو وہیں رک جاؤ۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ کچھ ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ پاک مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ پاک جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ پاک کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ یاد آتے ہیں وہ زخم جسے ہم بھرا ہوا سمجھتے ہیں، وہ پھر سے فقط ایک یاد سے تازہ ہو جاتا ہے، اور تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی سننے والا ہو۔ دنیا میں سمجھانے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ پھر ہم اللہ پاک کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہ سنے گا، وہ سمجھے گا۔ اللہ پاک ان زخموں کو کبھی کبھار اس لیے تازہ کرتا ہے تاکہ ہم اس سے دور نہ ہو جائیں، تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ اور جانتے ہو وہ تمہارے زخموں کو تازہ تب رکھتا ہے جب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تمہارا پکارنا، اسے بات کرنا، اسے دعا کرنا پسند آ جاتا ہے۔ جو تکلیف دہ وقت گزر گیا وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اب گزر جائے گا۔ اے بس بسے، اے خوف، اے تنہائی کی کیفیات، اے سسکیاں، بس ایک قرب خیال اور لمحے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ نہ ملا جو تمہیں چاہیے تھا؟ تو کیا ہوا اگر کچھ خواب ادھورے رہ گئے؟ تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ بچھڑ گئے؟ یہ زندگی ہے اور اللہ پاک جانتا ہے کہ تم کب کب بکھرے اور کب کب تم نے کن کن ٹکڑوں کو صبر سے واپس اٹھا کر رکھا۔ ایک ٹھوکر پر تو قصہ ختم نہیں ہوتا۔ چلو اٹھو، دیکھو زندگی پڑی ہے ابھی، دیکھو تمہیں کیسے تمہارے اللہ پاک نے سنبھال لیا ہے، دیکھو کیسے کیسے وہ تمہارے معاملات سنوارتا ہے، کیسے وہ جذبات کی خوداریوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، تم بس اس کے لیے جیو جس نے تمہیں یہ زندگی تحفے میں دی۔ اس کی محبت کا حق ادا کرو۔ ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہی تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے شک ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی اللہ پاک سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو،
تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں، یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ پاک کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا کہ چاہے تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ پاک کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ پاک کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے اور جب اللہ پاک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ پاک نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹ تو بس اللہ پاک ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔